Hello student friends, today we are going to discuss about session number 28, 29 and 30 of BA 5th semester Modern Government paper of Karnataka University, Dharwad. In these sessions we are going to discuss about Japan fundamental rights and duties. Here I have tried to show you the map of Japan and the flag of Japan. And this is a picture of Japan Constitution. In previous class, we studied about the salient features of Japanese Constitution. And the learning object of this session is to understand the fundamental rights and duties of Japanese citizens. Learning outcomes of this session is by studying the fundamental rights of Japanese citizens, students will be able to compare the fundamental rights and duties of different countries and make a comparative study of fundamental rights and duties. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. The fundamental rights have been described in Chapter 3 of the Japan Constitution. Out of a total of 103 articles, 31 articles are concerned with the fundamental rights. It is probably one of the world's most detailed and ambitious constitutional statement. It is more elaborate and definite than the American Bill of Rights. After having read this rights, no one can fail to appreciate the liberal and democratic aspect of the Constitution. This portion of the Constitution is the crux of the new political system of Japan. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 103 ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 31 ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 7 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು, ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. Japan Constitution has given 7 fundamental rights to its citizens: right to equality, right to freedom, economic right, right to property, right to freedom of religion, right to education, right to constitutional remedies. Right to equality. All of the people are equal under the law, and there shall be no discrimination in political, economic, or social relations because of race, creed, sex, social status, or family origin. Peace and peerage shall not be recognized. No honor, decoration, or any distinction shall be valid beyond the lifetime of the individual who holds it. That is according to Article 14. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes with regard to the choice of spouse, property rights, inheritance, choose of domicile,
divorce, and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of the essential equality of the sexes. This is according to Article 24. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನಾಂಗ, ಲಿಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಕುಟುಂಬ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪೀರ್ ಹಾಗೂ ಪೀರೇಶ್ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು, ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. Universal adult suffrage is guaranteed according to Article 15 of Japanese Constitution. And according to Article 16, every person shall have the right to peaceful petition for the redress of damage, for the removal of public officials, for the enactment of laws, ordinance or regulations, and for the other matters. Nor shall persons be in any way discriminated against for sponsoring such a petition. According to Article 19, freedom of thought and conscience shall not be violated. According to Article 21, freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expressions are guaranteed. According to Article 22, everyone shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare. According to Article 31, no person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to the procedure established by law. According to Article 33, no person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offence which the person is charged with. No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charge against him. That is according to Article 34. And finally, according to Article 36, search and seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಜನತೆಯ ಸೇವಕರೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸೇವಕರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆದ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಬದಲಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮುದ್ರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಆತನಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಯ್ದೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೈಟ್. In all spheres of life, the state shall use its endeavor for the promotion and extension of social welfare and security of public health. That is according to Article 25. According to Article 27, all people shall have the right and the obligation to work. Standards for wages, hours, rest, and other conditions shall be fixed by law. Children shall not be exploited. According to Article 28, the right to organize and bargain and act collectively is guaranteed. All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultural living. ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಪಾನಿಗರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ಹೊಂದುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದ ರೈಟ್ ಟು ಓನ್ ಆರ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ inviolable. Property rights shall be defined by law. In conformity with the public welfare, private property may be taken for public use upon just compensation therefore. That's according to Article 29. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 29ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. Right to freedom of religion. That is according to Article 20 of Japanese Constitution. The right to freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privilege from the state, nor exercise any political authority. No person shall be compelled to take part in religious act, celebration, rite, or practice. The state and its organs shall refrain from religious education or any religious activity. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. The people shall have the right to receive equal education corresponding to their ability as provided by law. All people shall be obligated to see all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided by law. Such compulsory education shall be free.
ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 26ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ವಿಧಿಯು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. Right to constitutional remedies. Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the state for redress as provided by Article 40. Every person shall the right to peaceful petition for redress of damage, for the removal of public officials, for enactment, repeal, or amendment of law, ordinance or regulations, and for other matters. No person shall be in any way discriminated against the sponsoring of such a petition. Every person may sue for redress as provided by law from the state or a public entity. In case he has the state or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public officials. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 40 ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. Duties of citizens. Article 12 states that the freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavour of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights, and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare. Article 13 says that the people shall utilize their rights for the public welfare. Article 30 states that the people shall be liable to taxation by law. Article 26 says that all people shall be obligated to see all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided by law. Article 27 says that all people shall have obligation to work. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಥವಾ ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27ನೇ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. Session summary. Having secured these rights, the Japanese are devoted to promoting their personality and making their lives happy and prosperous. And the Japanese are proud of fulfilling their duties dedicatedly. Despite natural calamities, Japan has progressed technically and has been always equal to the stirring occasions. ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನಿನ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೇಪರ್ನ 3ನೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 28, 29 ಹಾಗೂ 30ನೇ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್, ಕಲಘಟಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.